इस हाल दे विच मौजूद मेरी कैबिनेट के साथी हरपाल चीमा जी, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, मेरी कैबिनेट के साथी ब्रह्म शंकर चिंपा जी, रेवेन्यू मिनिस्टर, अनमोल गगन मान जी, इंडस्ट्री एंड टूरिज्म, चीफ सैकटरी ऑफ पंजाब जंजुआ साहब, इंडस्ट्री नाल इन्वेस्ट पंजाब दे नाल रिलेटेड सारे ऑफिसर साहिबान, पंजाब दे इंडस्ट्री दी रीढ़ दी हड्डी सारे उद्योगपति, इंडस्ट्रीलिस्ट, कौंसलेट जनरल कैनेडा वालों साडे नाल मौजूद ने। इस तो इलावा जिन्ने भी तुसी पंजाब दे भले लई, पंजाब की तरक्की लई मन दे विच कोई इच्छा, आस, उम्मीद, किरण लेके आए हो, तुहाडा चलिया होया सारिਆਂ ਦਾ एक एक कदम साडे सिर मत्थे। सब तो पहले मेरे वालों बहुत सारी प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। मैनूं अज बहुत खुशी हो रही है कि मैं अज उन्हां लोकां नूं संबोधन कर रहा जिहड़े सैल्फ मेड ने, जिन्हां ने आप मेहनत कीतियां, बहुत थल्लों आए, बहुत झक्खड़ हनेरियां झल्लियां, उस तो बाद कामयाबियां भी देखियां। जिहड़ी स्ट्रगल हुंदी है, चाहे वो आर्टिस्टिक फील्ड च होवे, चाहे वो बिजनेस च होवे, चाहे वो पॉलिटिक्स च होवे, जिहड़ा मर्जी फील्ड होवे, जिहड़ी स्ट्रगल है वो सक्सैस वास्ते ब्रेन दे विच डाइजैस्टिंग पावर, डाइजैस्टिंग प्लेस पैदा कर देंदी है। जिहड़ा बंदा स्ट्रगल करके कामयाब होया हुंदा है, उसदा दिमाग खराब नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पता हुंदा है कि मैं इन्ने साल ऐसे सक्सैस लई मेहनत की हुई है। जिन्होंने रातों रात कुछ भी मिल जाता ना, वो फिर जांदा भी रातों रात ही है। तुसीं देखते होंगे हर फील्ड दे विच बहुत सारे आ जाते हैं, तुक्का भी लग जाता किसी का, पर संभालिया नहीं जा सकता। संभालूगा वही जिहदियां जड़ां होणगियां। हनेरियां आउंदियां ने, झक्खड़ आउंदे ने, बहुत सारे दरख्त जिन्हां दीयां जड़ां पोलियां हुंदियां ने और खड़का बहुत करदे हुंदे वो डिग पैंदे ने, ते बोर्ड जिहड़े ने वो 100-100 साल, 1.5 साल के अजे भी खड़े ने खेतों के विच, क्योंकि उन्हां दीयां जड़ां धरती नाल जुड़ियां होईयां ने। जिस तरह कहा जा रहा सी इत्थे मोंटी कार्लो वाले, वो कहते सी मैं लुधियाने हाँ, लुधियाने ही रहांगे, जो मर्जी हो जाए, चाहे उधर वध हो मिलते, पर जड़ां इत्थे, जड़ां इत्थे ने। सो अपनियां जड़ां नाल जुड़े हुए लोग हो तुसीं। हुण आपां जड़ां नूं मजबूत कर, कुछ समय तो जड़ां उखड़दियां जा रही हैं, जड़ां के आले दुआले जिहड़ी मिट्टी है वो खुरदी जा रही है। जो जड़ां तो आले दुआले मिट्टी खुर गई, फिर जड़ां नहीं ज़्यादा देर चलती। सो अज मैनूं इस गल की खुशी है कि इत्थे बहुत तजर्बेकार भी बैठे हैं और बिल्कुल नवे मुंडे भी बैठे हैं। 2-3 पीढ़ियां बैठियां हैं, जनरेशन। आइडियाज डिफरेंट हो सकते हैं, बट एम शुड बी पंजाब। जिहड़ा एम है साडा, वो पंजाब की तरक्की होनी चाहिए। आइडिया कोई भी हो सकता है। अजकल इको घर दे विच खाना खाने का टाइम अलग अलग है। बापू जी होरी, बेबे जी होरी
वो तो सूरज छुपण तो पहला खाना खा लेंगे। चाचे होरी ताया जी होरी वो 8 बजे खा लेंगे है। नवे मुंडिया की वारी आती 11-12 बजे। यही फिर उठन का टाइम है। बेबे जी होरी 4 बजे उठ करते हैं, ताया जी होरी 7 बजे, नवे मुंडे कहते 11-12 बजे देखा घर, फिर देख जाते हैं। सो चेंज हो गया ना ये एको घर च माहौल, पर वो घर तां चलूगा जे एक लाणेदार होगा, उस घर दे विच एकता होगी तो सारे इको घर वास्ते सोचणगे, इको किचन वास्ते सोचणगे। इस तो पहला बहुत सारे इन्वेस्ट पंजाब, प्रोग्रेसिव पंजाब, जिस तरह मित्तल साहब ने कहा बड़े फंक्शन होए, बड़िया सोहनिया सोहनिया फोटोआं मैं भी देखिया। वो दरख्त जिहड़े इत्थे उगदे ही नहीं, वो अजकल वो भी देखे जा सकते हैं कित्थे ने। मतलब जे सानू खजूरां दे दरख्त भी दुबई तो लियाने पैणगे, काहदा इन्वेस्ट पंजाब है वो। साडे दरख्त तां ला लो, तुसीं सारे उहदा हिस्सा रहे हो। MOU साइन हो गया, कुछ नहीं हुआ। नहीं, देखो गल ये है, कहण ते करन दे विच एकता होनी चाहिए। जो कहने हो करो, एवें मतलब दिखावे की गल ना होवे। रिजल्ट देखो, सक्सैस जिहड़ी है उन्होंने शोर मचाउण दो ना। तुसीं आप को दस रहे हो कि मैं आ करता, सक्सैस नूं बोलण दो कि मैं आ करता, तां लोग गल्लां करदे हैं कि हाँ यार कुछ होया, कुछ डिलीवर होने लग गया। सिंगल विंडो मैं तुहानूं दस्सिया पहला भी सिंगल विंडो सिस्टम सी, पर हर अफसर दी आपदी विंडो सी। विंडो तो सिंगल ही सी, पर वो कहना पहले मेरे वाली ते आ, फिर अपने ते जान जाऊंगा। असी सिंगल विंडो का मतलब सच्ची मुच्ची सिंगल समझते हैं कि तुसी आओगे, सारिया NOC CLU पोल्यूशन ये वो, तुसी फीस भरो, इको कंप्यूटर चो कट के तो सारे सर्टिफिकेट तुसी अपने घरे कट लो, जाके काम शुरू करो जी। टाइम बहुत लेट हो चुके हैं, आप काम शुरू करिए। ਅੱਜ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫਤਵਾ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਊਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਲਾਏਗਾ। 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਟੀਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਆਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ
ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ। ਸੋ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ NOC ਜਿਹੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ CLU ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ NOC ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਈਏ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਧਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਕਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੰਗਾ ਕੀ ਕੁਝ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਆਉਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਕੀਲ ਆਉਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਣ, ਟੀਚਰ ਆਉਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਵੇਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਕ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 100% ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਊਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੱਪਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚੋਂ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੌਣ ਐਸਾ ਹੋਊਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ PAU ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5994 ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਫਤਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਨਾ ਚੁੱਕਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਟ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ 7.5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। 7.5 ਸਾਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਗੱਦੀ ਤੇ? ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਉੱਧਰਲੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰਲੇ। ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਲੈਟਸ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ SIT ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਰਕੇ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੈਂਡੈਂਟਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੜਾ ਅੱਜ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 50 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਜਾਲ ਆ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਲਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਪੀਸਫੁਲ ਲੇਬਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੀਏ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ
ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਗਦਾ। ਸੋ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਐਨਓਸੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੁੱਲੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊ, ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਦਲੂਗਾ। ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂਚ ਭਰ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਾ ਦੋਗੇ? ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ time ਪੰਜਾਬ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂਗੀ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਜੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 100% ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 700 ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਰਾਜ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ, ਕਰਪਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸੇ ਪੱਤੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਸਓਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨਿਊਵਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਬਿਨਾਂ ਅਟਕੇ, ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਰੋ। ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ, ਪੂਰਨ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 70-75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ। ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੁਧਰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਮੰਗੇ ਸੀ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਿਓ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, 5 ਸਾਲ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਆ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 100% ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਵਿਦਿਨ 1-2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਸੇਮ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋ। ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਇੰਪਲੀ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦਿਓ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਵੀ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਟਾਂਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਚ ਪੈਂਦਾ, ਰਮਾਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਾ 2 ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 3-4 ਪੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਵੀ ਰੁੜਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ 100% ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ 12 ਤੋਂ 13 ਪਿੰਡ 12 ਪੁਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 5 ਪੁਲ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲ ਬਣਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪਾਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਲੈਂਡ ਆ, ਬੜਾ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਕਲਚਰ ਆ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਪੌਟਸ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਹ ਕਲਚਰ, ਆਹ ਮਹੱਤਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਈਟਸ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਥੀਮ ਪਾਰਕ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਾਫੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਪਲਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਰਿੰਦਰ, 1 ਮਿੰਟ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਾਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।